जय जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। रवींद्र एजुकेशन यूट्यूब चैनल तरफ आजिर कालांशरे समस्त को स्वागत जनाई आरंभ करुच्ची एक नूतन श्रेणीर नूतन अध्याय। आशा करुच्ची प्रभुंकर आशीर्वाद रे समस्ते सुखरे थांतु। तेबे प्रभुंकर नाम को उच्चारण करते आसंतु शुणिबा से जगतरनाथ जगन्नाथंकर संक्षिप्त महिमा। इंद्रद्युम्न राजा थिले मध्य भारतर से थिले परम भक्त प्रभु विष्णुंकर। जाणीगले जेबे से निजे अटे नीलमाधव दर्शन निमित्त उच्छन ताकू केबे पाइब। डकाइले विद्यापति खज विश्वावसुको तेणु से जे खजी गले विश्वावसु घर को। पत्नी रड़ी तांको कहिले नीलमाधव पाई दर्शन कराओ तुरीते कह बापांको जाई। विश्वावसु साथे जाई बांधिबेनि नयन बाटरे पकाई सरिस कले प्रभु दर्शन। विष्णु स्वप्नादेश देले राजा इंद्रद्युम्न को पुरी समुद्र को जाई आण भास काठ को। सेई काठे जेबे करिब तुमे मूर्ति निर्माण नीलमाधव जे पाइब एही कथाटी जान। प्रभु विश्वकर्मा आसंती राजा स्मरिमा परे ठाकुर गढ़ी कहिले 21 दिन रे 15 दिन रे शुभई नाही किछि शबद। राणी गुंडीचांक मनटी होई गला स्तबध। राजा राणी जाई खोलिले जेबे द्वारक बाट अधा गढ़ा होई बसिछि प्रभु खंडिया हाथ। सही मूर्ति नहीं पूजिले राजा पुरी स्थान रे जहा भी से जणाइला जगन्नाथ नाम रे। पिला माने तुमे गीत माध्यम रे प्रभु जगन्नाथंकर महिमा कथा तो शुणिल केमिते लागिला प्रभुंक महिमा अर्थ महत्व कथा आउ सही महिमा बा महत्वर कथा बा तार अर्थ होउची महात्म्य। तेबे तुमे गछर अन्य नाम जानिछ तो कौन वृक्ष। तेबे गछ को आमे वृक्ष नाम रे मध्य जानू। तेबे तुमे जेमिति प्रभु जगन्नाथंकर महिमा बा महात्म्य विषय जानिल ठीक सेमिति आजी तुम अष्टम श्रेणीर साहित्यिका पुस्तकर प्रथम पाठ वृक्ष महात्म्य कविताटी को पढ़िबा। तेबे वृक्ष महात्म्य कहले आमे वृक्षर महत्व कौन कौन रही वृक्ष द्वारा आमे बा प्राणी माने किपरि उपकार पाउछु कवि से विषय वर्णना करिसंती। ताहले वर्तमान सुनिबा एई सुंदर कविता को जे लिखिसंती तांको विषय रे। एई सुंदर कविता वृक्ष महात्म्यर कवि होउछंती जगन्नाथ दास। से होउछंती 15 शताब्दी शेषार्धर जड़े अमर स्रष्टा। तांकर आम ओडिया जाति पाई एक श्रेष्ठ अवदान रही ताहा होउछि ओडिया भागवत। से भागवत होउछि आम ओडिया जातिर जातीय महाकाव्य जहाँकि ओडिया बा ओडिशावासी हृदय आउ समस्त घरे घरे आदृत। ओडिया भागवत व्यतीत से अन्यान्य पुस्तक मध्य रचना करथिले। सेगुड़िक होउछि तुला भीणा अर्थ कोइली दारु ब्रह्म गीता और मृगुणी स्तुति इत्यादि। तेबे से पुरी जिला कपिलेश्वर ग्राम रे संभवतः 1490 ख्रीष्टाब्द जन्मग्रहण करथिले। तांको पिता भगवान दास और माता पद्मावती देवी थे। से छोट बेलू ही संस्कृत ज्ञान रे पांडित्य हासिल करथिले। ओडिया भाषा रे मध्य तांकर अगाध पांडित्य थिला बा ज्ञान थिला। से ओडिया भागवत रचना करबा पूर्वरु संस्कृत रे रामायण और महाभारत काव्य को अध्ययन करथिले। पुरी को बुलिबा को आस्थिबा श्री चैतन्यंकर से परम भक्त थे। तांको भक्ति रे खुशी होई श्री चैतन्य तांकू अति बड़ी उपाधि देइथिले। संभवतः से 1550 मसीह अर्थात 60 वर्ष बयस मृत्युवरण करथिले। तेबे
ଏହି ବୃକ୍ଷ ମାହାତ୍ମ୍ୟ କବିତାଟି ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତର ଦଶମ ସ୍କନ୍ଧ ଗପ ଲୀଳା ଅନ୍ତର୍ଗତ ତ୍ରୟୋବିଂଶ ଅଧ୍ୟାୟରୁ ଅଣାଯାଇଛି। ଏହି ଅଂଶରେ କବି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମୁଖରୁ ବୃକ୍ଷ ମାହାତ୍ମ୍ୟ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆସ ଶୁଣିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି କବିତାଟିର ପଦ୍ୟାବୃତ୍ତି ଏବଂ ଭାବାର୍ଥ। ତୁମେ ମନ ଦେଇ ଶୁଣ ଏବଂ ଘରେ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିବ। ତାହେଲେ ଶୁଣିବା। ଏମନ୍ତେ କୃଷ୍ଣ ଆଜ୍ଞା ପାଇ କନାଏ ଗଲେ ତୋଷ ହୋଇ। ଏମନ୍ତେ କୃଷ୍ଣ ଆଜ୍ଞା ପାଇ କନାଏ ଗଲେ ତୋଷ ହୋଇ। ତେବେ ପିଲାମାନେ ଏହି ପଦରେ ଆମେ କିଛି କଠିନ ଶବ୍ଦ ପାଇବା, ତ ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ବୁଝି ନେବା। ଏମନ୍ତେ, ଏମନ୍ତେ କହିଲେ ଏହିପରି। ଆଜ୍ଞା, ଆଜ୍ଞା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆଦେଶ ବା ଅନୁମତି। କନ୍ୟାଏ, କନ୍ୟାଏ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଗୋପବାଳା ମାନେ ବା ଗୋପବାଳିକା ମାନେ। ତୋଷ, ତୋଷ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସନ୍ତୋଷ। ତେବେ ଏହିପରି ଭାବରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଠାରୁ ଆଦେଶ ପାଇ ଗୋପବାଳିକା ମାନେ ସନ୍ତୋଷ ଲାଭ କଲେ। ତେଣୁ କବି କହିଛନ୍ତି ଏମନ୍ତେ କୃଷ୍ଣ ଆଜ୍ଞା ପାଇ କନାଏ ଗଲେ ତୋଷ ହୋଇ। ତେବେ କବିଙ୍କର ଏହି ପଦ୍ୟାଂଶଟି ଭାଗବତର ଦଶମ ସ୍କନ୍ଧ ଗୋପଲୀଳା ଅନ୍ତର୍ଗତ ତ୍ରୟୋବିଂଶ ଅଧ୍ୟାୟର ଏହା ଏକ ଅଧା ଅଂଶ। ଏହାର କାହାଣୀ ପୂର୍ବରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ଏଠି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୋପବାଳିକା ମାନଙ୍କୁ ପାଖରେ ବସାଇ କିଛି ହିତ ଉପଦେଶ ଦେଉଥିଲେ। ଫଳରେ ସେମାନେ ସେହି ହିତ ଉପଦେଶର ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରି ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଲାଭ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ କବି କହୁଛନ୍ତି ପୁଣି ଥରେ ଏମନ୍ତେ କୃଷ୍ଣ ଆଜ୍ଞା ପାଇ କନାଏ ଗଲେ ତୋଷ ହୋଇ। ତାପରେ ଆସ ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦରେ କ'ଣ କବି ଲେଖିଛନ୍ତି। ଗୋବିନ୍ଦ ପାଦେ ମନ ଥୋଇ ମିଳିଲେ ନିଜ ଘରେ ଯାଏ। ଗୋବିନ୍ଦ ପାଦେ ମନ ଥୋଇ ମିଳିଲେ ନିଜ ଘରେ ଯାଏ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା ଆମେ କିଛି କଠିନ ଶବ୍ଦ, ଯେପରି ଗୋବିନ୍ଦ। ଗୋବିନ୍ଦ କହିଲେ ଏଠି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ଗୋବିନ୍ଦ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଆମେ ଗୋବିନ୍ଦ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା। ପାଦେ ଅର୍ଥ ପାଦରେ। ଗୋବିନ୍ଦ ପାଦେ କହିଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପାଦରେ ବା ଚରଣରେ। ମିଳିଲେ ଅର୍ଥ ଏକାଠି ହେଲେ। ତ ପୁଣି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି କବି? ଗୋବିନ୍ଦ ପାଦେ ମନ ଥୋଇ ମିଳିଲେ ନିଜ ଘରେ ଯାଏ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମୁହଁରୁ ମଧୁର ହିତବାଣୀ ଶୁଣିବା ପରେ ଗୋପବାଳିକା ମାନେ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଲାଭ କରି ତାଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କଲେ। ତାଙ୍କର ଦେହ ମନ ପ୍ରାଣ ସବୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ସମର୍ପି ଦେଲେ ଏବଂ ନିଜ ଘରକୁ ଯାଇ ଏକାଠି ଏକତ୍ରିତ ହେଲେ। ତେଣୁ କବି କହିଛନ୍ତି ଗୋବିନ୍ଦ ପାଦେ ମନ ଥୋଇ ମିଳିଲେ ନିଜ ଘରେ ଯାଏ। ତେବେ ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଆମେ ତୃତୀୟ ପଦରେ କବି କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଗୋପାଳ ମେଳେ ଦାମୋଦର ଗାଈ ଚରାଇ ଗଲେ ଦୂର। ଗୋପାଳ ମେଳେ ଦାମୋଦର ଗାଈ ଚରାଇ ଗଲେ ଦୂର। ଏଠି ମଧ୍ୟ କିଛି କଠିନ ଶବ୍ଦ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ। ମେଳେ ଅର୍ଥ ସାଥିରେ ବା ମେଳରେ। ଦାମୋଦର, ଦାମୋଦର ଏଠି
ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଅନ୍ୟ ନାମ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ଦାମୋଦର। ତ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଛୋଟ ଥିଲେ, ବାଳୁତ ଥିଲେ, ସେ ବହୁତ ଦୁଷ୍ଟ, ବହୁତ ଚଗଲାମି କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ମାତା ଯଶୋଦା ତାଙ୍କୁ ଆକଟ କରିବା ପାଇଁ ଥରେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଦଉଡ଼ିରେ ବାନ୍ଧି ଦେଇଥିଲେ। ଦଉଡ଼ିରେ ବାନ୍ଧି ଦେଇଥିଲେ ଦାମୋଦରଙ୍କୁ ବା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ। ତେଣୁ ଦାମୋଦର ଅର୍ଥ ଦାମ ଯୁକ୍ତ ଉଦର। ଦାମ ଅର୍ଥ ଏଠି ଦଉଡ଼ି, ଆଉ ଉଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏଠି ପେଟ ବା ଶରୀର। ତେବେ ମାତା ଯଶୋଦା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦଉଡ଼ି ସାହାଯ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଗୁଡ଼େଇ ବାନ୍ଧିଥିଲେ। ତେବେ ସେହି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପେଟରେ ସେ ଦଉଡ଼ି ଚିହ୍ନ ରହିଯାଇଥିଲା। ସେହି କାରଣରୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦାମୋଦର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ କବି ଏଠାରେ କହିଛନ୍ତି, ଗୋପାଳ ମେଳେ ଦାମୋଦର, ଗାଈ ଚରାଇ ଗଲେ ଦୂର। ଅର୍ଥାତ୍ ଦିନେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୋପାଳ ବାଳକମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ବା ମେଳରେ ବହୁ ଦୂରକୁ ଗାଈ ଚରାଇବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଆସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା 4 ନମ୍ବର ପଦରେ କବି କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି। ନିଦା ଘର ବି ତେଜ ଲାଗେ, ପଏ ହୋଇଲେ ଦୁଃଖ ଭାଗେ। ନିଦା ଘର ବି ତେଜ ଲାଗେ, ପଏ ହୋଇଲେ ଦୁଃଖ ଭାଗେ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଏଠି ଦେଖିବା କିଛି ଆମର କଠିନ ଶବ୍ଦ ରହିଛି, ଯେପରି ନିଦାଘ। ନିଦାଘ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଗ୍ରୀଷ୍ମ କାଳ। ତେଜ ଅର୍ଥ କିରଣ। ପଏ ଅର୍ଥ ଗୋପାଳ ବାଳକ ମାନେ। ଦୁଃଖ ଭାଗୀ ଅର୍ଥ ଦୁଃଖରେ ଭାଗିଦାର ହେବା ବା କଷ୍ଟ ପାଇବା। ଏଠି ପୁଣି ଆମର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ପାଇବା, ଯେମିତି ରବି। ରବି କହିଲେ କ'ଣ କ'ଣ ହେବ? ଯାହାର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଆସିବ। ରବି କହିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହେବ, ଆଦିତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହେବ, ତପନ ମଧ୍ୟ ହେବ, ସବିତା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବ। ତେବେ ରବିର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଜାଣିବା, ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଆଦିତ୍ୟ, ତପନ, ସବିତା। ତେବେ ପିଲାମାନେ ଏଠି କବି କହିଛନ୍ତି, ନିଦାଘ ରବି ତେଜ ଲାଗି, ପଏ ହୋଇଲେ ଦୁଃଖ ଭାଗୀ। ପଏ ହୋଇଲେ ଦୁଃଖ ଭାଗୀ କିଏ କହିଛନ୍ତି? ଏଠି କବି କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ସମୟ ଥିଲା ଗ୍ରୀଷ୍ମ କାଳର ସମୟ। ପ୍ରଚଣ୍ଡ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣରେ ସାରା ଧରାପୃଷ୍ଠ ତାତିରେ ସତେ ଯେମିତି ଖଇ ଫୁଟି ଯାଉଥିଲା। ଆଉ ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ କବି ମଧ୍ୟ ପୁଣି ଲେଖିଛନ୍ତି, ନିଦା ଘର ବି ତେଜ ଲାଗେ, ପଏ ହୋଇଲେ ଦୁଃଖ ଭାଗେ। ତେବେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯାଇଛନ୍ତି ଗାଈ ଚରାଇବାକୁ ତାଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କ ମେଳରେ। ଏପଟେ ଟାଣ ଖରାର ତାତିରେ ଗୋପ ବାଳକମାନେ ଦୁଃଖିତ ହେଲେ। ତେଣୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ସେହି ପ୍ରଖର କିରଣ ଗୋପାଳ ବାଳକମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ କଷ୍ଟ ଦେଲା, ଅଧିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଲା। ତେଣୁ ସେମାନେ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲେ। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ କବି କହୁଛନ୍ତି, ନିଦା ଘର ବି ତେଜ ଲାଗେ, ପଏ ହୋଇଲେ ଦୁଃଖ ଭାଗେ। ତେବେ ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା 5 ନମ୍ବର ପଦ। ଏଥିରେ କବି କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି? ଚରାନ୍ତି ଗୋରୁ ଗୋପ ମେଳେ, ଶୀତଳ ଛାୟା ବୃକ୍ଷ ତଳେ। ଚରାନ୍ତି ଗୋରୁ ଗୋପ ମେଳେ, ଶୀତଳ ଛାୟା ବୃକ୍ଷ ତଳେ। ତେବେ ପିଲାମାନେ ଏଠି କିଛି କଠିନ ଶବ୍ଦ ଦେଖିବା। ଶୀତଳ ଅର୍ଥ ଥଣ୍ଡା, ଛାୟା ଅର୍ଥ ଛାଇ। ତେବେ ଚରାନ୍ତି ଗୋରୁ ଗୋପ ମେଳେ, ଶୀତଳ ଛାୟା ବୃକ୍ଷ ତଳେ। ଏଠି କବି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରଖର କିରଣ ତେଜି ଉଠିଲା, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୋପ ବାଳକମାନଙ୍କ ସହିତ ଗଛ ଛାଇରେ ବସି ଗାଈମାନଙ୍କୁ ଚରାଉଥିଲେ।
ସେହି ଗଛର ଛାୟା ତଳେ ବସି ସେମାନେ ଗଛର ଶୀତଳତାକୁ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ କବି ଲେଖିଛନ୍ତି, ଚୋରାନ୍ତି ଗୋରୁ ଗପ ମେଳେ ଶୀତଳ ଛାୟା ବୃକ୍ଷ ତଳେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ 6 ନମ୍ବର ପଦକୁ ଏଠି କବି କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି? ବୃକ୍ଷକୁ ଚାହିଁ ଦାମୋଦର ବୋଲନ୍ତି ଗୋପଙ୍କ ଆଗର। ବୃକ୍ଷକୁ ଚାହିଁ ଦାମୋଦର ବୋଲନ୍ତି ଗୋପଙ୍କ ଆଗର। ଏଠି କିଛି କଠିନ ଶବ୍ଦ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ। ସେଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ଆଗର ଅର୍ଥ ଆଗରେ ବା ସମ୍ମୁଖରେ। ତେବେ କବି ଲେଖିଛନ୍ତି, ବୃକ୍ଷକୁ ଚାହିଁ ଦାମୋଦର ବୋଲନ୍ତି ଗୋପଙ୍କ ଆଗର। ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୋପ ବାଳକମାନଙ୍କ ସହିତ ଗଛ ମୂଳରେ ବସି ଶୀତଳ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବୃକ୍ଷକୁ ଚାହିଁ ବୃକ୍ଷ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଗୋପାଳ ବାଳକମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସେହି ବୃକ୍ଷ ବିଷୟରେ କିଛି କହୁଥିଲେ। ତେବେ ସେଇଥିପାଇଁ କବି କହିଛନ୍ତି, ବୃକ୍ଷକୁ ଚାହିଁ ଦାମୋଦର ବୋଲନ୍ତି ଗୋପଙ୍କ ଆଗର। ତେବେ ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଣିବା କବି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦରେ କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି? ହେସ୍ତକ କୃଷ୍ଣ ମିତ ମୋର ଶ୍ରୀଦାମ ଅର୍ଜୁନ ସୁବଳ ଅଂଶୁ ବିଶାଳ ଦେବ ପ୍ରସ୍ଥ ଦେଖ ଏ ବୃକ୍ଷର ମହତ୍ୱ। ତେବେ ପିଲାମାନେ ଏହି ପଦରେ କିଛି କଠିନ ଶବ୍ଦ ଅଛି, ତାକୁ ଦେଖିବା। ଯେ ପ୍ରଥମେ ସ୍ତକ କୃଷ୍ଣ। ସ୍ତକ କୃଷ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜଣେ ସଖା, ଯିଏକି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଭଳି କପଟ ବେଶପୋଷା ହୋଇଥାନ୍ତି। ଶ୍ରୀଦାମ, ଅର୍ଜୁନ, ସୁବଳ, ଅଂଶୁ, ବିଶାଳ, ଦେବପ୍ରସ୍ଥ ଏମାନେ ଥିଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜଣେ ଜଣେ ସଖା ବା ସାଙ୍ଗ। ତେଣୁ ଏହି ସପ୍ତ ସଖାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେ ଗୋରୁ ଚରାଇବାକୁ ଦୂରକୁ ଯାଇଥିଲେ। ତେଣୁ କବି କହିଛନ୍ତି, ହେସ୍ତକ କୃଷ୍ଣ ମିତ ମୋର ଶ୍ରୀଦାମ ଅର୍ଜୁନ ସୁବଳ ଅଂଶୁ ବିଶାଳ ଦେବ ପ୍ରସ୍ଥ ଦେଖ ଏ ବୃକ୍ଷର ମହତ୍ୱ। ଏଠାରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ସ୍ତକ କୃଷ୍ଣ, ହେ ଶ୍ରୀଦାମ, ହେ ଅର୍ଜୁନ, ହେ ସୁବଳ, ହେ ଅଂଶୁ, ହେ ବିଶାଳ, ହେ ଦେବପ୍ରସ୍ଥ, ଦେଖ ଏ ବୃକ୍ଷର ମହତ୍ୱ, ଦେଖ ଏ ବୃକ୍ଷର ମହିମା, ଦେଖ ଏ ବୃକ୍ଷର ଗୁରୁତ୍ୱ। ଯେଉଁ ବୃକ୍ଷ ତଳେ ଆମେ ବସିଛୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ରୌଦ୍ର ତାପରୁ ରକ୍ଷା କରି ଆମକୁ ସେ କିପରି ଶୀତଳ ଛାୟା ପ୍ରଦାନ କରୁଛି, ଆମର ସମସ୍ତ ଦୁଃଖକୁ ସେ କିପରି ହରଣ କରି ନେଉଛି। ତେଣୁ ଏ ବୃକ୍ଷ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଉପକାରୀ। ପିଲାମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦରେ କବି କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ଶୁଣିବା। ପରେ କରନ୍ତି ଉପକାର ସୁଜନ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ବ୍ୟବହାର। ପରେ କରନ୍ତି ଉପକାର ସୁଜନ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ବ୍ୟବହାର। ଏହି ପଦରେ ଥିବା କିଛି କଠିନ ଶବ୍ଦ ପରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଅନ୍ୟ ପାଇଁ, ସୁଜନ ଭଲ ଲୋକ, ବ୍ୟବହାର ଅର୍ଥ ବ୍ୟବହାର। ତେବେ କବି କହିଛନ୍ତି, ପରେ କରନ୍ତି ଉପକାର ସୁଜନ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ବ୍ୟବହାର। ତେବେ ଏଠାରେ କବିଙ୍କ ଭାଷାରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସୁଜନ ବ୍ୟକ୍ତି ସହିତ ବୃକ୍ଷକୁ ତୁଳନା କରି କହିଛନ୍ତି,
ବୃକ୍ଷ ତା ଜୀବନ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବରେ ଅନ୍ୟର ଉପକାର କରି ଆସୁଛି। ସେ ନିଜ ପାଇଁ କେବେ ଚିନ୍ତା କରିନାହିଁ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଜଣେ ଭଲ ଲୋକ ସଦା ସର୍ବଦା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଭଲ ବ୍ୟବହାର ହିଁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥାଏ। ନିଜେ ନ ଖାଇ ନିଜେ ନ ପିନ୍ଧି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଉପକାର ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। ତେଣୁ କବି ସମାଜକୁ ସୂଚାଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ମଣିଷମାନେ ମଧ୍ୟ ବୃକ୍ଷ ସଦୃଶ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ କବି ଏଠାରେ କହିଛନ୍ତି, ପରେ କରନ୍ତି ଉପକାର ସୁଜନ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ବ୍ୟବହାର। ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଣିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକୁ। ଶୀତ ବରଷା ଘର୍ମ ଦୁଃଖ ସହି ଆମକୁ ଦିଅନ୍ତି ସୁଖ। ଶୀତ ବରଷା ଘର୍ମ ଦୁଃଖ ସହି ଆମକୁ ଦିଅନ୍ତି ସୁଖ। ତେବେ ପିଲାମାନେ ଏଠି କଠିନ ଶବ୍ଦ କିଛି ଅଛି, ଯେପରି ଘର୍ମ ଅର୍ଥ ଝାଳ। ଝାଳ କେଉଁ ଋତୁରେ ବାହାରେ ପିଲାମାନେ? ନା ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ଆମର ଝାଳ ବାହାରେ। ଦିଅନ୍ତି ଅର୍ଥ ଦିଅନ୍ତି। ତେବେ କବି କହିଛନ୍ତି ଶୀତ ବରଷା ଘର୍ମ ଦୁଃଖ ସହି ଆମକୁ ଦିଅନ୍ତି ସୁଖ। କିଏ ଦିଅନ୍ତି? ବୃକ୍ଷ ଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ବୃକ୍ଷ ପ୍ରାଣୀ ଜଗତର ଉପକାର କରି ଆସୁଥିଲା ଏବଂ ଆସିବ ମଧ୍ୟ। ତେଣୁ ବୃକ୍ଷ ବର୍ଷା ଶୀତ ଏବଂ ଖରାକୁ ଖାତିର ନ କରି ପ୍ରାଣୀ ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ସୁଖ ପରେ ସୁଖ ଦେଇ ଚାଲିଛି। ଆଉ ତା ପ୍ରତିବଦଳରେ ସେ ଦୁଃଖ ହିଁ ଦୁଃଖ ପାଇଛି। ତେଣୁ ବୃକ୍ଷ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଦୁଃଖକୁ ନିଜେ ମୁଣ୍ଡେଇ ଆମକୁ ସୁଖ ପରେ ସୁଖ ଦେଇ ଚାଲିଛି ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି। ଶୀତ ବରଷା ଘର୍ମ ଦୁଃଖ ସହି ଆମକୁ ଦିଅନ୍ତି ସୁଖ। ଯଦି ମୋର ଏହି ଛୋଟ ପ୍ରୟାସଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ, ତେବେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ହୃଦୟରୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଫଳରେ ମୋର ଏହିପରି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଭାରତ, ଜୟ ଶିକ୍ଷା।